الملك. معالم تاريخية، تاريخ وحضارة، تراث عالمي، لوحة تواصلية توثق أهم المعالم التاريخية بالمملكة المغربية نشاهد وإياكم. مساء الخير. السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد الوزير المنتدب لإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، السيد المدير العام لمنظمة الإسيسكو، السيد رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في حفل إعطاء الانطلاقة لشهر التراث. تحتفي وزارة الشباب والثقافة سنويا بشهر التراث الذي يمتد من 18 أبريل الموافق لليوم العالمي للمباني والمواقع، و18 ماي الذي يخلد اليوم العالمي للمتاحف. وقد دأبت الوزارة على تسخير هذه التظاهرة لتنظيم العديد من الأنشطة التي تستهدف تعزيز الوساطة الثقافية. والمملكة المغربية بما تزخر به من معالم تراثية متجذرة في التاريخ الإنساني العالمي تنخرط باستمرار في مثل هذه التظاهرات الكونية، وذلك بحجم انفتاحها على الثقافات والحضارات الإنسانية التي طالما تتحدث بلغة التسامح وترنو إلى خلق مشترك إنساني يسوده التعايش والسلام واحترام التراث المادي واللامادي. السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، الكلمة لكم. شكرا. الشي سيد الرئيس، علاش ما بغيتش نهضر قبيله بزاف في البرلمان؟ كنجي لهنا ما كيبقى عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزيرة المحترمة، سيد المدير العام، سيد الرئيس، سيد رئيس مجلس العملاء، سيد المدراء، سيد الكتاب العامون، الحضور الكريم، مدام، يسعدني أن أشارك معكم احتفاء باليوم العالمي للآثار والمواقع، والذي نعطي من خلاله انطلاق شهر التراث. شهر التراث الذي يمتد من ما بين 18 أبريل ل 18 ماي، اليوم العالمي للمتاحف. وإنني أدعي جيدا في وزارة الشباب الثقافة والتواصل حجم الانتظارات والأمال المعلقة على عاتق هذه الوزارة، لا سيما فيما يخص حماية تراثنا المادي واللامادي وجعلهم في خدمات الفرد والمجتمع. فإنني أتطلع إلى أن يشكل هذا الحدث اليوم وما سيعرفه هذا الشهر من أنشطة وأحداث نوعية في جميع ربوع المملكة خير مرآة تعكس تنوعنا الثقافي والتراثي وتاريخنا الأصيل. كما نسعى إلى أن يشكل فرصة لإحياء الرحيم بين المواطن والمواقع التاريخية بالبلاد، خصوصا وأن هذه المجالات عانت من ظرفية صعبة جراء تداعيات الوضعية الصحية العالمية، وهو ما يحتاج منا تضافر للجهود ودعم للمبادرات الرامية إلى تطوير هذه القطاعات والنهوض بها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. سيما وأن مجال الإرث الثقافي والهويات الوطني كما تعلمون قد حظي باهتمام خاص ضمن الدستور المملكة لسنة 2011، كما شكل محورا رئيسيا للبرنامج الحكومي وللنموذج التنموي الجديد لبلدنا. وفي هذا السياق يشكل شهر التراث فرصة
سانحة لإحياء الاقتصاد السياحي عبر الترويج لمنتوجنا الثقافي الفريد. لذلك أولينا أهمية بالغة ليكون البرنامج هذه السنة مفتوحا، وأن يمكن جميع المغاربة وليس فقط المهتمين والمختصين من استكشافات تراثهم، وأن تتحول المواقع الأثرية إلى فضاءات لقاء وحوار ونقاش. لذلك يتضمن برنامج هذه السنة أزيد من 86 جولة إرشادية للمعالم والمواقع التاريخية، 18 ورشة عمل للأطفال المدارس، 11 فعاليات الفنية، 29 مقاطع فيديو للتعريف بتراثنا الوطني داخل وخارج المملكة، مؤتمرات وورشات حضورية وافتراضية، وأنشطة أخرى أدعوكم للتعرف عليها عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبفخر واعتزاز كبيرين أغتنم الفرصة التواجد معكم اليوم لتجديد انخراط الوزارة الكامل في الدفاع والحفاظ على تراث أجدادنا وصونهم، وكذلك عبر العديد من الأوراش الهيكلية والإجراءات الموضوعية الهادفة على تحسين تراثنا الوطني وحمايته. إذ تسهر المصالح الوزارة مشكورة على طرح قانون التراث الثقافي الجديد، نص يتمم ويستكمل تحديد النص الحالي، الشيء اللي تكلمنا عليها السيد الرئيس قبيله في البرلمان. كما أعلنوا عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، واستعملوا على تنزيل بعضها وتحضير البعض الآخر. بداية من اليوم إحداث علامة تميز التراث المغربي لابيل ماروك موروكان هيريتاج، وهو أحد المشاريع التي أوليها أهمية قصوى لما تحمله من إمكانية قانونية للدفاع على موروثنا الثقافي من السرقة والنهب، خصوصا في الشق اللامادي، وهو الإجراء الذي من شأنه الحد من التطاول على ثقافتنا الفريدة والمتفردة. تنزيل مشروع الرقمنة كل المواقع التاريخية سيدة الوزيرة، مما سيجعل عملية الترميم أسهل للخبراء بحيث سيمكنها التصوير الثلاثي للتخوذي الأبعاد من ضبط شكل البنايات هذه المواقع. عملية الترميم المواقع التاريخية بمختلف المناطق بشراكة مع الجماعات في إطار برامج التنمية المحلية وإطلاق مشروع المساحات الخضراء وتبعات بهذه المواقع. سيد الرئيس تنترى عندك إطلاق التطبيق الإلكتروني طريق الإمبراطوريات بشراكة مع السفارة الفرنسية ومركز جاك بيرك، الذي يهدف إلى رقمنة المواقع التاريخية، وسيمكن المستعملين من قيام بزيارة افتراضية بثلاثة الأبعاد يعني 3D لمختلف هذه المواقع، وسنعمل على إضافة مواقع أخرى لها وترجمتها باللغة العربية والأمازيغية. Aussi, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires français et internationaux qui participent à la sauvegarde de notre patrimoine et nous accompagnent dans sa modernisation et sa restauration. وفي الختام الأمل معقود على كل الفرقاء الوطنيين والدوليين في أن تكون التعبئة الدائمة والمتواصلة لاستثمار حجم وأهمية تراثنا الوطني من أجل خدمة قضايانا الوطنية ودعم التموقع الريادي لبلدنا على المستويات الإقليمية والدولية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. وللتذكير فقط في مثل هذه المناسبة فإن الرباط عاصمة المملكة المغربية قد تحولت إلى عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 22 و2000 وفق اختيار منظمة الإيسيسكو، وقد نالت هذه المدينة العتيقة الحظوة بين أوساط البلدان الإسلامية بالنظر لما تشمل من موروث ثقافي عميق. وفي إطار العناية والاهتمام بالمآثر التاريخية تم الحرص على تنفيذ مشروع التهيئة المجالية لحدائق شالة، بدءا من ترميم المباني وتهيئة محيط الموقع، وصولا ولأول مرة إلى التهيئة الداخلية لإضفاء لمسة أكثر جمالا ورونقا على موقع شالة، ليصبح بذلك أكثر تأهيلا لاحتضان التظاهرات عالميا. تفاصيل المشروع مع فريدريك لوفيك وفيليب فيدال.
Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à tous. Donc en fait, cette présentation est la première étape d'une étude plus large sur les espaces paysagers du jardin du Sheila, qui nous a été confiée par la direction du patrimoine et pour laquelle aujourd'hui nous avons vous présenté l'analyse et le diagnostic. L'objectif est ici de comprendre le Sheila non seulement dans sa valeur patrimoniale mais aussi dans sa valeur paysagère. Et c'est pour ça que nous intervenons pour essayer de l'ouvrir à des fonctions de jardin, d'espace d'accueil et d'événements. Donc la mission de diagnostic et d'analyse est assez scientifique, c'est-à-dire qu'elle consiste principalement en des recherches et surtout une recherche sur terrain. Donc nous avons beaucoup arpenté le terrain pour l'observer et essayer de comprendre sa fonction, son organisation. La présentation sera en 3 parties. Tout d'abord l'analyse, l'historique et l'analyse physique. Ensuite une courte synthèse de ce que nous aurons observé. Et puis la méthodologie d'étude qui va nous amener ensuite à développer le projet sur des phases plus techniques et plus détaillées. Nous avons commencé d'abord par un volet historique du site du Sheila parce que c'est à travers son histoire en fait que l'on comprend aujourd'hui son organisation spatiale. Le site de Sheila, il s'est construit autour de quasiment 2500 ans d'histoire, avec notamment 4 grandes périodes, 4 civilisations, la période pré-islamique, la période antique, la période islamique, la période moderne et la période contemporaine. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans la chronologie, c'est qu'on se rend compte que sur quasiment les 100 dernières années, il y a eu une accélération très importante de l'évolution du site, et donc pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. L'histoire aussi nous raconte évidemment son organisation topographique. Pour ceux qui ne connaissent pas le Sheila, il y a une pente qui est très très forte au niveau du site. Et en fait, le site est construit autour de 2 grands axes, le Cardo et le Decumanus. Et puis, il y a une organisation en terrasse qui est très intéressante parce qu'elle nous donne à la fois une vision de différents belvédères, à la fois sur le site, et en même temps des très très beaux points de vue sur la vallée du Bourg-et-Greg et sur les collines avoisinantes. Au XXe siècle, le Sheila a extrêmement évolué. Et donc c'est l'accélération dont je vous parlais au début. Au début du XXe siècle, en fait, le Sheila avait principalement une vocation agricole. Donc il était très marqué en fait par un paysage agricole de culture basse. C'était un paysage qui était très ouvert, avec des grands dégagements paysagers. Et finalement, aujourd'hui, on a un paysage qui s'est progressivement refermé avec l'apparition de nouveaux boisements, de nouvelles forêts. Et donc il y a une évolution très forte en fait justement dans cette ouverture du paysage et son évolution paysagère. Alors ensuite, nous allons passer à l'analyse physique générale. Donc elle tourne autour de 4 axes. Donc tout d'abord le patrimoine végétal et les identités paysagères, la topographie, l'hydrographie et puis l'organisation spatiale du jardin. Donc tout d'abord la topographie. Donc comme une analyse, nous avons essayé en fait de d'abord comprendre le fonctionnement actuel, puis en tirer ensuite les forces et les faiblesses pour en établir un diagnostic, à la manière d'une étude d'impact patrimonial qui permet de mettre en valeur les attributs et aussi de comprendre les pathologies du site pour pouvoir y remédier. Donc ici, à gauche, vous avez un plan de topographie qui dessine la topographie du site d'une autre manière que sur les coupes. Et à droite, vous avez un peu ce qui finalement est représenté comme des pathologies. Donc la topographie représente effectivement une valeur paysagère importante puisqu'elle permet des belvédères et une vue sur la vallée du Bourg-et-Greg. Mais elle est également aussi, elle peut poser des problèmes en termes d'érosion, en termes de glissement de terrain et en termes aussi de fluidité dans les parcours piétons qui deviennent rapidement inaccessibles. Le deuxième volet un peu technique, c'est l'hydrographie qui est directement liée à la topographie. Donc, on sait qu'aujourd'hui, sur le site du Sheila, l'eau est un élément qui a structuré le site et qui l'a organisé. Donc, il y a un génie hydraulique qui est très important, qui est très présent, notamment par tous les systèmes de séguillat et d'irrigation traditionnelle. Mais on note aussi qu'on a des problèmes qui sont liés à l'écoulement des eaux. Et donc, on a des zones de fragilité,
notamment au niveau des ruines. Donc on a des végétaux aussi qui peuvent en souffrir, dû justement à la non-optimisation des récupérations d'eau. On a aussi une ressource hydrique qui n'est pas forcément complètement optimisée, donc ça fait partie de notre mission de lui redonner un côté technique et optimisé, et puis des ouvrages d'assainissement qu'il faudrait un peu réorganiser de manière à ce qu'ils s'intègrent de manière plus harmonieuse dans le paysage. Au niveau de l'organisation spatiale, donc c'est ce qu'on appelle, c'est les parcours piétons et les belvédères. Donc on sait aujourd'hui que les parcours, les cheminements qui existent ont fait l'objet d'une réorganisation spatiale pour les rendre plus sécurisés, plus confortables. Donc on a des nouveaux chemins qui font le tour maintenant du site. Mais nous, en arpentant le site, on a vu qu'il y avait des zones qui pouvaient être oubliées et qui méritaient en fait d'être réhabilitées, donc des cheminements secondaires qui existent presque sous forme de traces un peu informelles et qu'on voudrait peut-être redonner comme intérêt parce que ça donne, donc on les voit ici en rouge pointillé, ça donne des nouveaux points de vue sur le jardin et sur la vallée du Bourg-et-Greg et sur des zones qui sont aujourd'hui inexploitées. Enfin, au niveau de la végétation, nous avons identifié le paysage à travers deux axes. D'abord, la nature des végétaux. On sait qu'il y a des végétaux exotiques et des végétaux autochtones. Et puis, par les différentes strates paysagères, on a la strate haute, la strate arborée, la strate arbustive et la strate basse. Et donc, cette organisation nous a permis de comprendre la diversité des ambiances végétales qui donnaient un côté extrêmement sensible au lieu, une richesse des milieux et de la biodiversité, mais en contrepartie, une inégalité en termes d'entretien de ces zones, et donc du coup, parfois un appauvrissement de la palette végétale, et du coup, ça donne un aspect un peu morcelé du jardin, avec des zones inégalement entretenues, inégalement valorisées, et donc un manque de clarté générale du jardin. Donc effectivement, ce travail de terrain que l'on a effectué après avoir arpenté le site nous a permis en fait de comprendre finalement cette mosaïque de paysages qui constitue le site du Sheila. C'est un site qui est donc assez morcelé et on a pour comprendre un peu, pour définir ces différentes identités paysagères, on se base sur différents critères qui sont les types de végétation, la stratification, l'accessibilité des lieux, comment on fait, est-ce qu'on arrive à rentrer, est-ce qu'on arrive à circuler facilement ou pas, à se déplacer à l'intérieur des différentes identités paysagères. Et donc il y a 6 identités paysagères qui ressortent de cette analyse. Donc la première identité finalement c'est le jardin qui accompagne la grande descente, le grand chemin principal qui descend vers le point bas. Et en fait, là, on est plutôt sur une végétation exotique, on est plutôt sur une typologie de jardin, en fait, d'agrément. La deuxième identité, c'est ce qu'on a appelé la forêt autochtone jardinée. On est déjà dans une ambiance un peu forestière, mais on peut se déplacer facilement. Il y a quand même un travail, disons, sur toutes les plantes qui accompagnent la forêt, donc dans les strates basses. Ensuite, il y a une troisième identité qui est la forêt autochtone sauvage. Alors là, on est vraiment dans une forêt très très dense, où on peut quasiment pas se déplacer. C'est un milieu en fait où le visiteur ne va quasiment pas en fait. La quatrième identité, c'est une forêt qui mélange à la fois des espèces autochtones et des espèces exotiques. Et c'est là actuellement où nichent les cigognes. Et en fait, c'est aussi un milieu qui est très très dense, où l'on ne va pas du tout, et c'est aussi pour ça que les cigognes se sont installées, parce que la présence de l'homme est absente. Ensuite, la zone numéro 5, c'est la zone des ruines à proprement dit. On a une végétation qui est très très basse, où vraiment les ruines s'expriment. Et enfin, le jardin andalou, qui est aussi une pièce exceptionnelle du jardin, sur laquelle on a pu justement faire un relevé assez exhaustif de toutes les plantes qu'on y trouve, et qui lui dialogue directement avec le patrimoine mérinide, et en même temps qui est aussi la partie basse, un peu l'aboutissement de la visite. Alors, pour faire une petite synthèse, nous avons donc ici relevé les attributs, donc ce qui constitue la valeur universelle exceptionnelle de ce site en termes de paysage.
Donc ici, on les a mis sous forme de photos. Ils sont au nombre de 6. Donc on a tout d'abord la valeur paysagère de la topographie, le génie hydraulique dont on a parlé, la diversité des expériences qui est très importante parce que sur un site qui finalement n'est pas si grand, on arrive à avoir des expériences très différentes et des paysages très variés. La relation au grand paysage qui est extrêmement importante aussi parce que de quasiment tous les points du jardin, on va avoir une relation avec le grand paysage, que ce soit le fleuve, que ce soit les coteaux de l'autre côté du fleuve ou les cimes des arbres, on a toujours une relation avec le grand paysage. La diversité des ambiances des ambiances végétales qui, elle, est plutôt de l'ordre du sensible, qui montre qu'on peut passer d'une forêt d'oliviers à une strate plus basse de graminées autour des ruines ou des jardins plus exotiques. Et puis enfin, la richesse des milieux et la biodiversité. Donc là, on se place plus en termes de scientifique par rapport justement à le côté écologique et biodiversité. Au niveau des pathologies, puisqu'il faut aussi relever ça, donc on a fait un plan de synthèse qui permet de mutualiser les différentes points de faiblesse que l'on avait vus sur les 4 grands thèmes que sont la topographie, l'hydrographie, l'organisation et la végétation. Et donc, pour chaque problème, on propose une recommandation. Et donc, on a voilà, à gauche les pathologies, à droite les recommandations. Donc, la plupart du temps, on veut créer du lien entre les différents plateaux, on veut renforcer les talus trop abrupts pour éviter l'érosion, on veut optimiser les systèmes de récupération d'eau tout en valorisant les systèmes d'irrigation traditionnels, établir un parcours complet et hiérarchisé, créer des chemins secondaires pour vraiment avoir un lieu que l'on va pouvoir arpenter sous différentes facettes, créer des nouveaux belvédères évidemment, et puis affirmer le caractère identitaire de différents paysages qu'on a évoqués, mais aussi créer un fil conducteur qui va permettre d'avoir un jardin unifié, non pas unique, mais unifié. Et donc avoir comme ça une histoire à raconter à travers cette histoire déjà extrêmement riche, mais autour du végétal. Donc finalement, pour résumer, c'est aujourd'hui le Sheila, c'est un espace qui est extrêmement morcelé en fait, hein, qui est une mosaïque de lieux. Et donc il va y avoir un travail justement de réunification de ces différentes identités paysagères qui est très importante. Et ça passe par 3 niveaux d'intervention sur la maintenance, sur l'organisation, et puis sur des nouvelles fonctions évidemment avec un travail sur la signalétique, sur la manière dont on va guider les gens aussi à l'intérieur du projet. Au niveau des outils que l'on va essayer de développer, ils sont de 3 natures. Il y a le végétal, évidemment, le nivellement et le parcours, la pose et la signalétique. De manière générale, là, ce sont des images de référence. Ce que l'on veut juste vous montrer, c'est qu'on souhaite développer des solutions qui sont peu invasives, c'est-à-dire qui sont au service du patrimoine. Donc, on veut respecter la nature du site, sa richesse intrinsèque, et surtout aussi révéler son patrimoine bâti. Donc ici, vous avez des images de référence qui montrent une végétation qui va être au service du patrimoine de différentes manières. Ça peut être très géométrique, ça peut être... On n'a pas encore les réponses, c'est juste des pistes d'orientation. Au niveau des solutions qu'on envisage pour justement renforcer les talus, les pentes, éviter l'érosion, on veut plutôt révéler le paysage, c'est-à-dire arriver avec des solutions plutôt douces qui viennent se poser sur la pente pour ne pas engager de gros travaux et respecter au maximum la nature du site. Pareil, au niveau des parcours, on peut imaginer des solutions qui ne sont pas des solutions qui vont bétonner et créer des nouveaux cheminements, mais au contraire dessiner de nouvelles traces tout en trouvant des solutions un peu mixtes qui respectent le site. Voilà, donc les prochaines étapes, ce seront de poursuivre cette étude en détaillant de plus en plus les phases pour arriver à un projet de réhabilitation du paysage. Merci. شكرا فريدريك وفيليب. منصة تفاعلية متطورة تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي المغربي، توثيقه وتعزيزه،
وعلى وجه التحديد التراث الأثري هو أكثر من مجرد تطبيق. طريق الإمبراطوريات تطبيق نكتشف أسراره وأهميته بشكل أكبر وأوسع رفقة مدير مركز جاك باخك أدغيان ديلماس ومدير التراث السيد يوسف خيارة، مرفوقين بفريق العمل.